अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गुरुद्वारा जन्म स्थान तो खास शख्सियत है साडे नाल बैठी है और साडी कोशिश होगी कि बड़े लाइट मूड दे विच गल करिए। इस टाइम ये थक भी चुके हैं क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये हमेशा तो फोकस होंगे जदों भी पाकिस्तान आते हैं। एडवोकेट खारा साहब इन्हां तो सानूं चंगियां चंगियां गल्लां सुनण नूं मिलदियां। लास्ट टाइम 2 साल पहले आए सी और बहुत कुछ इत्थे दे के गए। ऐसे लोग बड़े घट होंदे ने जिहड़े अपने पिछे अच्छाई छड्ड के जाते हैं। सो उन्हां दी अच्छाई सानूं उड़ीक सी कि दोबारा तो आण और अज जो असी बड़े उच बागी हैं और अज जो साडे वास्ते खुशबख्ती है कि वो दिन आ गई है। असी गुरुद्वारे के अंदर बैठे हाँ और मैं एडवोकेट साहब तो ये पूछांगा कि पिछली दफ़ा जो दे के गए सी इस दफ़ा उस तो वध दे के जा रहे हैं या कि कुछ थक चुके हैं जहनी तौर पर कि मैं अच्छाइयां दी गल्लां ते करदा वां लेकिन ये समाज चंगे नहीं हो सकते जी। खरा साहब हाँ जी सत श्री अकाल जी। किवें दा लग्या इत्थे आना ते की करन आंदे हो? पहले तो ये दसो कि इत्थे अपना है कि पंजाबियां दा दुनिया भर दे नानक दे मनण वालियां दा खास की चीज़ है? देखो जे सिख धर्म ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ मैं ਕਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਹੀਏ ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। एक जिहड़ा पिछली दफ़ा तुहाडे विजिट के अंदर पग ते तुसीं गलबात कीती, पग नूं दुनिया जान दे विच साडी अपनी ऑब्जरवेशन भी है कि वो पाकिस्तान दे विच बहुत ज़्यादा मानता मिलती है। उन्हां इंटरव्यूज़ दे विच तुसीं गल कीती उस तो बाद लोगों ने तुहाडे नाल कोई कंटैक्ट किया कि आया गल तुहाडी ठीक है या कि तुसीं ठीक नहीं कह के गए? नहीं देखो कुछ कट्टड़ लोगों को गल चंगी नहीं लगी। कुछ कट्टड़ लोगों ने कहा कि तू पाकिस्तान की सिफत करदा मुसलमानों की सिफत करदा है तू इत्थों चले जा तू लाहौर जाके प्रैक्टिस कर इंडिया छड्ड दे। कुछ लोगों ने एक कमेंट किए पर वो लोग तो उन्होंने लोगों के करके तो सन 47 होया ना जी। वो तो बोलणगे पर देखना असी है लोग तो बोलते ही बोलते हैं। सो मैनू तो पाकिस्तान माड़ा नहीं लग्या कोई साडा पिछोकड़ इत्थों दा साडे पिंड इत्थे सी साडे रिश्तेदार इत्थों गए ने ते खास करके मैं कहूँगा जिहड़ा सिख राज है वो इत्थे ही शुरू होया ते इत्थे ही खत्म होया। खास करके जिहड़े सिख धर्म के बंदे ने हर नूं आउणा चाहीदा है पर सिख धर्म के हर बंदे नूं पाकिस्तान आके आपदा एक वार बाबे नानक दा घर ते आपदा राज सिख राज वेखना चाहीदा। अच्छा सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? नहीं जी उस दे विच साडे सियासतदानां ने माड़ा काम कीता है। देखो ना उन्होंने सानू इधर आउण दिता ना उन्होंने सिख हिस्टरी पढ़ाई। अजे तुसीं तां फिर भी सिख हिस्टरी बारे नॉलेज रखदे हो साडे तां किताबां 'ਚ सिख हिस्टरी खत्म करती क्योंकि जदों असीं सिख हिस्टरी पढ़ांगे जदों असीं शेरे पंजाब बारे पढ़ांगे जदों असीं करतार सिंह जथेदार झंबर बारे पढ़ांगे तां असीं नशे नहीं करांगे। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੀ। लहंदे पंजाब दे विच जिथे असीं बैठे हाँ इत्थे पंजाबी बोली नहीं पढ़ाईगी उधर पंजाबी बोली का हाल कुछ बेहतर है लेकिन ये सारे शायर पढ़ाए जाते हैं। देखो गल इस तरह उधर अज भी पंजाबी दे नाल ठीक है कुछ उधर इहदे नालों हालात चंगे होणगे पर टाइम ते आके पंजाबी दे उपर उत्थे निशाने लाए जाते। पंजाबी नूं कई सिलेबस दे विचों खत्म भी किया गया कई स्कूलों चों भी खत्म किया गया पर मैनूं लगदा है कि उत्थे भी कोई ज़्यादा वधिया हाल नहीं क्योंकि साढ़े कुछ लोगों के विच भी मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है क्योंकि वो पंजाबी बोलना एक समझते हैं असीं अनपढ़ असीं आपदी इंग्लिश बोलीए पर वो ये नहीं सोचते जदों तुसीं आपदे इस भाषा नाल टुट गए तो फिर तुसीं आपदे कल्चर नालों टुट गए तो फिर तुहाडा जिहड़ा फ्यूचर वो ज़्यादा चंगा नहीं रहना। सो मैं ये गल पाकिस्तान दे विच भी कहूँगा उधर चढ़दे पंजाब 'च ही कहूँगा कि पंजाबी नूं नहीं भुलना चाहिए।
ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਬੜੀ ਘੱਟ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਯੂਥ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ 24.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲੜਕਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੂਥ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਯੂਥ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਕੂ ਵਰਤਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਲੜਕਾ ਹੈ 27-28 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝਾਤੀ ਜੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ।